Okay, now we will discuss the next topic, projection of lines inclined to HP and parallel to VP. Okay. So, look at this line AB. This line is inclined at an angle theta with HP. This angle is, this line AB is inclined at an angle theta with HP. That means this line is inclined to HP and parallel to VP. So, how can we say that this line is parallel to VP? So, if the distance from point A to the plane, if the distance from point A to the plane is equal to the distance from point B to the plane, okay, if this distance is same, that means if the distance of A is, the distance of A to the plane is same as the distance of B to the plane, then we can say that this line is parallel to VP. Okay. So we are required to draw the projection of lines which is parallel to VP and inclined to HP. Okay. So how can we draw the projection? So we have to draw the front view and top view of this line. So an observer standing here, sees the front view. An observer standing here sees the front view. So in order to get the front view, we have to project point A. We have to project point A to the plane and point B to the plane. Okay. So the projection of A on VP, the projection of A on VP is the front view of point A, which can be denoted as A dash, and the projection of point B on VP can be represented as B dash. So we can join A dash and B dash. We will get the front view of line AB, which is inclined to HP and parallel to VP. Also, we have to draw the top view of this line. We have to draw the top view of this line. So an observer looking from top, So what does he see? The observer looking from the top. So we have to project point B. We have to project point B to HP. Here we will get the top view of point B, which is point B, and we have to project point A to HP, and we will get the top view of point A. That is A. Now we can join A and B. This is the top view of AB. So this is the pictorial representation of a projection of line inclined to HP and parallel to VP. Now we have to draw the orthographic projection of a line AB, which is parallel to VP
and inclined to HP. We have to draw the orthographic projection. Okay, now we are going to draw the orthographic projection of line AB, which is inclined to HP and parallel to VP. Okay. So first we have to draw the XY line. XY line. XY line. So in order to see the top view, we know that this horizontal plane has to be rotated through 90-degree downwards. Okay, then only a person standing here can see the top view. Otherwise he cannot see the top view, he can see the front view only. So if he want to see the top view, the horizontal plane has to be rotated through 90-degree downwards. Then this horizontal plane becomes aligned with the vertical plane. So then only he can see the top view of this line AB. So the intersection of vertical plane and horizontal plane is the XY line. So first we have to start with the XY line, draw the XY line. Then we know that if the line is inclined to HP and parallel to VP, its front view will be the length of the front view. The length of the front view will be same as the true length of the line AB. So that means the length of AB is equal to length of A dash B dash. Length of A dash B dash. But what about the length of AB, the top view? The top view, length of top view will be less than the length of the true length. True length of AB. So the length of AB will be reduced. So ഇനി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു ലൈൻ എച്ച് പിക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ വി പിക്ക് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈനിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്തും ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൻ്റെ ലെങ്തും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഈ തീറ്റ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് തീറ്റ ഇൻക്രീസസ്, തീറ്റ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടോപ്പ് വ്യൂ വീണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ടോപ്പ് വ്യൂവിൻ്റെ ലെങ്ത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. കാരണം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ട്രൂ ലെങ്ത് ആണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ലൈൻ വി പിക്ക് പാരലലാണ്. വി പിക്ക് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് വി പിയിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ അത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ട്രൂ ലെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എ ഫ്രം എച്ച് പി, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പോയിൻ്റ് എ ഫ്രം എച്ച് പി, സേ ദിസ് ഈസ് 50 mm and theta will be, for example, 30 degree. Theta will be 30 degree. And the distance of point A from VP, this distance, the distance of point A from VP, for example, this is 20 mm. Okay, so if ഈ ലൈൻ വി പിക്ക് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ
distance of point B from VP will also be 20 mm. Okay. So നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എ മാർക്ക് ചെയ്യുക. സോ പോയിൻ്റ് എയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? പോയിൻ്റ് എയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം HP ഈസ് 50 mm. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഒരാൾ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് HP ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ HP ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പോയിൻ്റ് എ, ക്യാപിറ്റൽ എ, HP-യിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 50 mm ആണ്. അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് പോയിൻ്റ് എ ഡാഷിൻ്റെ XY ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ XY ലൈനിൽ നിന്നും എ ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെയിം 50 mm തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് XY ലൈനിൽ നിന്നും 50 mm ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക, പോയിൻ്റ് എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വരയ്ക്കണം. നമ്മൾ പോയിൻ്റ് എ ഡാഷ് മാർക്ക് ചെയ്തു, എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് വരയ്ക്കണം. നമുക്കറിയാം ഈ ലൈൻ VPക്ക് പാരലലാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും. എ ഡാഷ് ബി ഡാഷിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് AB-യുടെ ഇൻക്ലിനേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. സോ വി നോ ദാറ്റ് ദ തീറ്റ ഈസ് 30 degree ആൻഡ് ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ സേ 80 mm. ലൈനിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് 80 mm ആണ്. സോ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആദ്യം വരയ്ക്കുക, ഇൻക്ലിനേഷൻ 30 degree. 30 ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക, 80 mm ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കുക. 80 mm is the true length of line. നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യണം. സോ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് 80 mm. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം. സോ ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഈസ് എ. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് VP-യിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻ്റ് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് 20 mm. VP-യിൽ നിന്നും പോയിൻ്റ് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 20 mm ആണ്. അതുതന്നെയാണ് XY ലൈനിൽ നിന്നും പോയിൻ്റ് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. XY ലൈനിൽ നിന്നും പോയിൻ്റ് എയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും 20 mm ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് എ, പോയിൻ്റ് എയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എ ഡാഷ്, ടോപ്പ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് എ. പ്ലെയിൻ റൊട്ടേഷന് ശേഷം എന്ത് വരുമെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. നമുക്കറിയാം പ്ലെയിൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 90 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡാഷും എയും ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും വരിക. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് XY ലൈനിൽ നിന്നും വീണ്ടും 20 mm ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക. നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 20 mm. പോയിൻ്റ് ബിയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം. നമുക്കറിയാം പോയിൻ്റ് ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? പോയിൻ്റ് ബിയിൽ, അതായത് ലൈൻ VPക്ക് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് VPയിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് എയിലേക്കുള്ള സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് VPയിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 20 mm. അതായത് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഈ XY ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് 20 mm. സോ XY ലൈനിൽ നിന്ന് പോയിൻ്റ് ബിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 20 mm ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു,
ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ആ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. അതായത് പോയിൻ്റ് ബി ഡാഷിൽ നിന്നും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. XY ലൈനിൽ നിന്നും 20 mm ഡിസ്റ്റൻസിൽ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു. പോയിൻ്റ് ബി മാർക്ക് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എയും ബിയും ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൈൻ എ ബിയുടെ ടോപ്പ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നോക്കുക, ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ഈസ് 80. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ലെങ്ത്, ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ലൈൻ എ ബി. അതായത് ഒരു ലൈൻ വി പിക്ക് പാരലലാണെങ്കിൽ വി പിയിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ അത് ട്രൂ ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ വി പിയിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് പെൻസിൽ 2H പെൻസിൽസും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടത് ലൈൻ എ ബി ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ആൻഡ് എ ബി. 2H പെൻസിൽസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസുമാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി 70 mm long, inclined at 45 degree to HP and parallel to VP. Point A is located at 40 mm from HP and 25 mm from VP. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ട്രൂ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലൈൻ ഈസ് 70 mm. True length of the line is 70 mm. True length means the actual length of the line is 70 mm. It is inclined at 45 degree to HP. So the inclination with HP is given, that is theta. Theta is 45 degree and parallel to VP. Then point A is located at 40 mm from HP. So the point A is located 40 mm from HP, 40 mm from ground and 25 mm from VP. So 25 mm from this board. Okay, 40 mm from ground and 25 mm from this board. So the distance of point A from HP is given. (40 mm from HP and 25 mm from VP. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ലൈൻ ഈസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു HP ആൻഡ് പാരലൽ ടു VP. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട്, ലൈൻ പാരലൽ ടു VP ആണെങ്കിൽ VP യിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ, നമുക്കറിയാം VP യിൽ കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്, അത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, HP യിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് HP ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ, HP യിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇതെല്ലാമാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ഒന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതൊരു ലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? HP യിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ HP ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതായത് VP യിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ്? HP യിൽ നിന്നുള്ള ഹൈറ്റ്, HP ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലിനേഷൻ, ഇതെല്ലാമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ടോപ്പ് വ്യൂ, അതായത് HP യിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ. ഓക്കെ, അത് റെഡ്യൂസ്ഡ് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ലൈൻ പാരലൽ ടു VP ആയതുകൊണ്ട്, നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് എയിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും പോയിൻ്റ് ബിയിൽ നിന്ന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും
സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ എന്താണ് കാണുന്നത്? വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ലൈൻ XY ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. XY ലൈൻ. നൗ ലൈൻ VPക്ക് പാരലലാണ്. VPക്ക് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് ട്രൂ ലെങ്ത് കാണുക. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ലൈൻ ABയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കാം. സോ VPക്ക് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് VPയിൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അത് ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും. സോ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് 70 mm. അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻ്റ് എയുടെ HPയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ കാണുന്നത് HP ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. HPയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് HP ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻക്ലിനേഷൻ. സോ ലൈൻ പോയിൻ്റ് എയുടെ HPയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 40 mm ആണ്. സോ XY ലൈനിൽ നിന്നും 40 mm ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് എയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ A' മാർക്ക് ചെയ്യാം. A' മാർക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 40 mm. Now the line is inclined at 45 degree to HP. So ഒരു റെഫറൻസ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആദ്യം. ദെൻ 45 ഡിഗ്രിയിൽ ലൈനിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത് 70 mm വരയ്ക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂ വരയ്ക്കണം. ഇനി ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് HPയിലുള്ള വ്യൂ ആണ് ടോപ്പ് വ്യൂ. അപ്പോൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് VP ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസാണ്. അതായത് VPയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻക്ലിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ VPയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം ദ ലൈൻ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് 25 mm away from VP. ഓക്കെ, 25 mm away from VP. സോ അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ടോപ്പ് വ്യൂവും എപ്പോഴും ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക 20 mm. This is the top view of point A. So line VPക്ക് പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് ബിയും 25 mm ആണ്. ഓക്കെ, സോറി, ദിസ് ഇസ് 25 mm. പോയിന്റ് ബിയും 25 mm ഡിസ്റ്റൻസിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂയും ടോപ്പ് വ്യൂയും എപ്പോഴും ഒരേ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈനിൻ്റെ എൻഡിലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക 20 mm. പോയിന്റ് ബി ജോയിൻ ചെയ്യുക. Okay, this is the orthographic projection of a line which is 70 mm long and inclined at 45 degree to HP and parallel to VP. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു ലൈൻ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാകുന്നത് when this line is in front of VP and above HP. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അസംഷനിലാണ്. ദ ലൈൻ ഈസ്
the line is parallel to VP and 40 mm in front of HP. 40 mm in front of HP. 40 mm in front of HP. Okay.